السلام علیکم، میں مدثر انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں عالمی ادب۔ عالمی ادب میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم کلاس کی شروعات کریں گے علامہ اقبال کے اس شعر سے کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تم کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ آج ہم 10th کلاس کے چیپٹر 2 کو پڑھیں گے، جس کا ہیڈنگ ہے مختصر افسانہ، ہے نا۔ پہلے ہم لوگ افسانہ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے کہ مختصر افسانہ کہتے کسے ہیں، اس کا ڈیفینیشن، اس کا پریبھاشا، اس کی تعریف پہلے ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہے نا۔ کہتے ہیں افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، ہے نا۔ ان کا ڈیفینیشن بتایا ہے کہ افسانہ ایسی نثری کہانی ہے جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ آپ سمجھتے ہیں کوئی بھی تحریر دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک یا تو نظم ہوتا ہے یا تو نثر ہوتا ہے نا۔ نثر کی بہت ساری قسمیں ہیں، افسانہ ہے، ناول ہے، ڈرامہ ہے وغیرہ۔ تو ہم لوگ آج افسانہ پڑھنے جا رہے ہیں، ہے نا۔ افسانہ سمجھ گئے ہم لوگ کہ ایسی نثری کہانی جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی ایک مرتبہ بیٹھے اور اس کو پڑھ لیں، نشست بیٹھک کو بولتے ہیں نا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے اردو میں مختصر افسانے کا آغاز، ہے نا۔ یعنی مختصر افسانے کے آغاز کب ہوا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اردو میں مختصر افسانے کا آغاز 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ کب ہوا؟ 20ویں صدی کی ابتدا میں ہوا۔ اردو کا پہلا مختصر افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے۔ کیا نام ہے؟ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1903 عیسوی میں شائع ہوا، اور اس کے مصنف کا نام راشد الخیری ہے۔ ان کے مصنف کا نام راشد الخیری ہے۔ سب سے پہلا مختصر افسانہ کون سا ہے؟ نصیر اور خدیجہ ہے۔ یہ نصیر اور خدیجہ شائع کب ہوا؟ 1903 میں شائع ہوا۔ نصیر اور خدیجہ کا رائٹر، مصنف یعنی لیکھک کون ہے؟ تو راشد الخیری ہے۔ اتنا بات ہم لوگ جان گئے۔ صدی کسے بولتے ہیں؟ ابھی ہم لوگ پڑھے کہ 20ویں صدی، صدی 100 سال کا ہوتا ہے۔ صدی کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں، ہے نا۔ جیسے 1900 عیسوی سے لے کر کے 1999 عیسوی تک کو ہم کیا بولیں گے؟ ایک صدی بولیں گے۔ صدی نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ مان لیا اگر یہاں پہ دیا ہوا 1903، 1903 میں اگر ہم ایک جوڑ دیں گے کتنا ہو جائے گا؟ 20 ہو جائے گا، تو یہ 20ویں صدی ہوئی۔ ہم بات سمجھ آ رہی ہے؟ صدی نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سال میں ایک جوڑ دیں گے، جتنا نکلے گا اتنی صدی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آگے اگلا پوائنٹ ہے 1936 عیسوی میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ پوچھ لے گا ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا، تو ہم بولیں گے کہ 1936 عیسوی کو ہوا، ہے نا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پوچھتا ہے۔ آگے اگلا پوائنٹ ہے اردو افسانے کی تاریخ میں منشی پریم چند، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمات کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ جتنے ابھی نام آئے ہیں یہ سارے کے سارے افسانہ نگار ہیں، جنہوں نے افسانے میں بہت کام کیا اور افسانے کو آگے بڑھایا، ہے نا۔ کبھی کبھی ہمیں ممتحن پوچھ لیتا ہے کہ افسانہ نگار کا نام لکھیے، تو ان ناموں کو ہم یاد کر لیں گے، دو چار کو لکھ لیں گے تو انشاءاللہ نمبر مل جائے گا۔ تو یہ ہوئے افسانے کی بات۔ اب آگے جو ہمارے نصاب میں دوسرا چیپٹر ہے جس کا نام ہے بھابھی جان۔ کیا نام ہے؟ بھابھی جان۔ بھابھی جان کا لکھنے والا، اس کا رائٹر، اس افسانے کا جو لکھا ہے اس کا نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ تو پہلے ہم سہیل عظیم آبادی کے بارے میں جاننے کی پریاس کریں گے، ہے نا۔ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں جاننے کا پریاس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سہیل عظیم آبادی کا اصل نام سید مجیب الرحمان ہے نا۔ اکثر ممتحن جو ہے کسی بھی آپ پرسنالٹی کے بارے میں پڑھیے گا، کسی بھی شخصیت کے بارے میں پڑھیے گا تو اس کی پیدائش، جائے پیدائش ضرور پوچھتا ہے، اور اصل نام تخلص ضرور پوچھتا ہے۔ تو اصل نام یاد رکھیں گے، ان کا اصل نام تھا سید مجیب الرحمان، اور ان کا تخلص تھا سہیل۔ سہیل عظیم آبادی میں سہیل جو ہے کیا ہے؟ ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے
सुहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई। कब हुई है? 1911 ईस्वी को उनकी पैदाइश हुई है। पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई। ठीक है, ये पॉइंट भी हम लोग याद कर लेंगे। सुहेल साहब एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। किस खानदान से? कहीं पूछ लेगा मुमतहिन कि सुहेल अजीम आबादी के बारे में बताइए कि वो किस खानदान से ताल्लुक रखते थे। वो ऑप्शन दे देगा, एक जमींदार रहेगा तो आप जमींदार पर टिक लगा देंगे। आगे है, 1 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया। जब वो 1 साल के थे सुहेल अजीम आबादी, उसी वक्त उनकी वालदा का क्या हो गया? इंतकाल हो गया। और परवरिश नानिहाल में हुआ, है ना। छोटे थे इसीलिए उनकी परवरिश कहाँ पे हुई? नानिहाल बोलते हैं नानी के घर को, है ना, नाना के घर को बोलते हैं। सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो, ये याद रखिएगा, सुहेल अजीम आबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजिमत इख्तियार की, यानी वहां पे वो नौकरी करने लगे, है ना। वहां पे क्या करने लगे? वो नौकरी करने लगे। इस मुलाजिमत के सिलसिले में दिल्ली में भी रहे, है ना। ये मुलाजिमत जो करते थे उस मुलाजिमत के सिलसिले में वो कहाँ पे रहे? दिल्ली में रहे। फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। तबादला बोलते हैं ट्रांसफर को, है ना, एक जगह से ट्रांसफर हो जाता है दूसरी जगह, उसको बोलते हैं तबादला। फिर उनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। फिर वो वापस पटना चले आए और मुलाजिमत से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा यानी रिजाइन दे दिया, है ना। उन्होंने एक रोजनामा अखबार साथी का इजरा किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, इम्तिहान के इसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आमतौर पर कि साथी अखबार किसने निकाला। इसमें 2 बात याद रखिएगा। एक तो ये कि साथी अखबार किसका है? तो सुहेल अजीम आबादी का है। और ये कि ये साथी जो है ये अखबार कैसा है? तो रोजनामा है ना। माहनामा दे देगा, हफ्तावारी दे देगा, रोजनामा दे देगा, तो आपको ऑप्शन में क्या चूज करना है? रोजनामा चूज करना है ना। रोजनामा बोलते हैं वो अखबार जो रोजाना निकलता हो। आगे है, सुहेल अजीम आबादी की तख्लीकात में उनके 3 अफसानवी मजमुए क्या क्या है? 4 चेहरे, अलाव और आदमी के रूप, ये उनके अफसानवी मजमुए हैं। और एक नाविल बेजड़ के पौधे हैं। क्या है? बेजड़ के पौधे, है ना। ये अफसाने हैं, 4 चेहरे, अलाव, आदमी के रूप अफसाना है, और बेजड़ के पौधे क्या है? उनका एक नाविल है। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद, उन्होंने जो अफसाना लिखा, कितने अफसाने लिखे? तो 125 अफसाने उन्होंने लिखे, है ना। सुहेल अजीम आबादी के अफसानों की तादाद 125 है। आगे सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 1900। पैदाइश कब हुआ? 1911। इंतकाल कब हुआ? 1980, है ना। ये याद रखेंगे। पैदाइश कहाँ पे हुई थी? पटना में हुई थी, है ना। सुहेल अजीम आबादी का अफसाना भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। अगर पूछ ले ये बताइए सुहेल अजीम आबादी का कौन सा अफसाना हमारे निसाब में शामिल है, तो हम कहेंगे कि भाभी जान। अब थोड़ा भाभी जान के बारे में हम कुछ पॉइंट है उसको जान लेंगे। रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है उसका नाम अख्तर है। उसका नाम क्या है? अख्तर है ना। रुकैया भाभी के एक देवर है कहानी में जिसका नाम क्या है? अख्तर है। रुकैया भाभी के शौहर को सियासत की वजह से, किसकी वजह से? सियासत की वजह से बार बार जेल जाना पड़ता था। पूछ लेगा कि अगर बताइए कि सुहेल अजीम आबादी के रुकैया भाभी के शौहर को किस वजह से जेल जाना पड़ता था, तो कहेंगे सियासत की वजह से। उन्हें सियासत का बड़ा चस्का था ना। रुकैया भाभी को शमी नाम की लड़की की तालीम का खर्च खुद बर्दाश्त करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वह एक गरीब लड़की थी। कैसी लड़की थी? वो गरीब लड़की थी। वो पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए रुकैया भाभी अपने खर्चे से उनको क्या करती थी? पढ़ाती थी। आगे पॉइंट है, शमी के भाई की एमए की फीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा। क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए कि शमी के भाई की एमए की फीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी ने क्या बेचा? तो सोने की चूड़ियों को बेचा। और ये पूछ लेगा कि सोने की चूड़ियों को क्यों बेचा? तो शमी के भाई के एमए की फीस अदा करने के लिए। ठीक है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। आगे पॉइंट है, रुकैया भाभी को जब फुर्सत मिलती थी तो वो अपना शौक पूरा करने के लिए खतो किताबत का काम क्या करती थी? कौन काम करती थी? जब भी उनको फुर्सत मिलती थी खतो किताबत का काम करती थी। ठीक है, ये रहा आज का मेरा क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें
ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो दूसरों तक पहुंच सके।